So here they have given in the syllabus, they have given 7.8 the test cases and the implementation part, and 7.10 then grade 12 lessons finished, right? Wait, 7.9 and 7.10. So after that this lesson finished, right? But eva karan isalla I am going to take some details. Harada දැන් අපි ඉන්නේ මෙතන. අපි 7.6 එක තමයි කරුවේ. We have to go for lower level 1 diagram එකයි level 2 diagram එකයි මම explain කරනවා. But I think now I have given this tute like before like 1 month. I think you all have went through this නේද? හරි. දැන් බලමු ගන්න මොකක්ද මේ කියන්නේ කියන එක. I'll take paint. Right. So first, as the analysis, neda, system analyst, you have to find out some things. So what are the things that you have to find? The functions, right? Functions. What you hope from the system. Okay. So the system is about student, marks and grade system. මෙන්න මේ වගේ සිස්ටම් එකක්. කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් තමයි ඒගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර මේකට ඉන්නවා එක්කෙනෙක් කවුද? ටීචර්. ටීචර් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. So this teacher is trying to, so what will happen? 3 subject, right, marks enter කරනවා. 3 subject marks විතරද? එහෙම විතරක් නෙමෙයි. Stud number name එහෙම නැත්නම් මොනවාද input කරන්නේ? මෙයා input කරන්නේ මොනවාද? Student details, right? Then again this one is entering marks, right? Then subjects, මෙන්න මේ වගේ දේවල් input කරනවා. Okay? Then gradings, right? Grading එක input කරනවා. මෙතනින් මේ output කරන්නේ මොකද්ද system එකේ? Student marks, then student results. නේද? මෙන්න මේ දේවල් තමයි සිස්ටම් එකෙන් ජෙනරේට් කරලා දෙන්නේ. ඒතර හොඳට බලන්න. ඒතර මේ ටීචර් ඉඳලා මේ ස්ටුඩන්ට් මාක්ස් ඇන්ඩ් ග්‍රේඩින් සිස්ටම් එකට ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ ඩීටේල්ස් ටික එන්ටර් කරනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා මෙතනට එන්ටර් කරද්දි කවුද එන්නේ? එක ටේබල් එකක් එනවා. මොකද්ද? ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එක එනවා. ඒ වගේම තමයි සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක එනවා. right? Subject table එක එනවා. එතකොට student ලාට මොකද වෙන්නේ? Can follow many subjects. One student can follow many subjects. One subject can follow by many students. එහෙනම් many to many relationship එකක් තියෙනවා. Follow. Right? Follows. Right? ඔන්න ඔය ඉන්නේ නේද? හරි. එතකොට බලන්න මේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ස්ටුඩන්ට්ස්ලා තියෙනවා, සබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවා. එතකොට මේ many to many relationship එකක්. එහෙනම් මේක කොහොමද හැදෙන්නේ? මේ details එක ටක් ගාලා එන්න ඕනේ. මේකට අපි කියනවා මොකද්ද? ER diagram. හරි? ඔන්න ER diagram එකක් දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන එන්න DFD එකක්. මේක තමයි proposed system එකට. proposed system එකට proposed DFD එක. දැනට තියෙන සිස්ටම් එකක් ගැන අපි හිතුවේ නෑ. අපි මොනවද හිතුවේ? ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවා මේ සිස්ටම් එකක් වෙනවා මේ සිස්ටම් එකට ටීචර් ස්ටුඩන්ට් ඩීටේල්ස් උයි මාක්ස් උයි සබ්ජෙක්ට් මාක්ස් උයි
grading එකයි මේවා දාපුවම මොකද්ද වෙන්නේ? මේ ටික දාපුවම ඒ අදාළ details ටික නේද? අදාළ details ටික record වෙනවා. record වෙලා ඒ අදාළ දේවල් ටික process කරලා ඒගොල්ලන් දෙනවා output එකක් teacher ට student results. grading එකත් එක්කලා students ලගේ results ටික දෙනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට මොකද්ද වෙන්නේ? මේගොල්ලන්ට එනවා screen එකක්. මොකද මේ teacher ට student details ටික දාන්න. student number නේද? name, right, grade, student grade. හරිද? right, ඊට පස්සේ class එක දාන්න. එතකොට මෙතනින් පුළුවන් මොනවද කරන්න? add කරන්න පුළුවන් student ගේ details. මෙතනින් edit කරන්න පුළුවන්. student ගේ details delete කරන්න පුළුවන්. clear කරන්න පුළුවන්. So this is a user interface. User interface one. First user interface. First user interface. Right? After that, there can be another system, another user interface 2. Then we have user interface 2 එක. මොකටද? students ලගේ details ටික දාන්න ආපහු. student number, subject 1, subject 2, subject 3. මෙතන බටන් එකක් එනවා calculate. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා clear. right? මෙතන එනවා exit. cal කියන එකට ක්ලික් කරපු ගමන්ම cal එකට ක්ලික් කරපු ගමන් user interface 3 එකට යනවා. user interface 3 එකට ගිහිල්ලා මෙතන එනවා එකක්. මොකද්ද? student number, right? total, average කියලා එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන බටන් එකක් එනවා අපහොමම දානවා grade, clear, exit. grade එකට ක්ලික් කරුවොත් එහෙම මම යනවා user interface 4 එකට ගිහිල්ලා කවුද ආවේ? right? user interface 4 එකට යනවා. user interface 4 එකේදී student number එකයි average එකයි grade එකයි තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන එකක් clear, exit. ඔන්න ඔය විදිහට. දැන් බලන්න මම මොනවද කරුවේ කියන එක. හරිද? What I have done, first I have identified the system requirement, functions. What are the requirements? So when you read the question, you can see a school teacher required a system to input 3 subject marks and display the total and average. There must be a method to display the student number, name, average and the grade too. Average they have given, how we can calculate. Then they are asking to write the pseudocode. උන දැන් පළවෙනිව මම දැම්මා. මට අවශ්‍ය දේවල් ටික මම ඔක්කොම අඳුරගත්තා. The requirements I have identified. එතකොට ටීචර් කෙනෙක් කෙනා සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරන මේ තියෙන සිස්ටම් එකට අවුට්සයිඩ් තමයි මෙයා. හරිද? එතකොට සිස්ටම් එකේදී වෙන්නේ ඔයා ඉන්පුට් කරපුවම මාක්ස් එයා කැල්කියුලේට් කරනවා ඔටෝමැටිකලි. මේ තියෙන සිස්ටම් එක අපේ. එතකොට මේ මේන් ෆන්ක්ෂන් එක මොකක්ද වෙන්නේ? You have to calculate the total, you have to calculate the average, you have to calculate the grading, you have to clear the screen, you have to exit from the screen, you have to calculate the total, you have to display the average. So that thing, all the functions I have taken here. Add, you can add a new student. When you add a new student, that will be added to the database. This is marking system. Neither student marks. එතකොට student marks, subject marks ඔක්කොම ටික add වෙලා තියෙන්නේ. student follow subject. හරිද? එතකොට student follow subject. එතකොට marks ටික කොහෙද දෙන්නේ? ඔන්න marks ටික ආවා. marks. එතකොට මොන student number 1 subject එක ICT marks 50 මෙතන දෙන්නේ. third table එකක් හැදෙනවා. එයි මේක many to many. We have done that. One student can follow many subject. One subject can follow by many students. So many to many relationship එක. So because of that we have to go for the third table. Third table එක මොකද්ද? Student number, subject code,
and marks. Right? එතකොට student number එක 1, subject code එක 1. එහෙම නැත්නම් මොන හරි එකක් ICT 1. හරිද? subject code එක 1, marks එක 70. student number 1, subject එක 2, marks එක 80. student number 1, subject code එක 3, marks එක 90. student number 2, subject code එක 1, 75. student number 2, subject code එක 2, 87. student number 2, subject code එක 3, 95. එක student කෙනෙක් මොනවද කරන්නේ? subjects තුනක් කරනවා. මේ තියෙන්නේ primary key එක. this is composite primary key. Okay, so you can identify the student as well as the subject as well as the marks for each subject. ඔන්න දැන් අපි හදලා ඉවරයි. අපි database එක හැදුවා. ER diagram එක ගැහුවා. Okay, now these things we are calling as a logical designing. We are using diagrams, DFD, data flow diagram. We are using ER diagram, entity relationship diagram, logic, how this system can be developed. කොහොමද මේ system එක develop වෙන්නේ? හරිද? ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? Then you are designing the user interface. How we can enter the details about the student through the user interface. When you are entering the details to the student, there must be a method to add. There must be a method to update. Student කෙනෙක් ඉන්න science class එකේ. එයා මාරු වෙනවා commerce class එකට. There must be a way to edit these details and update it. Student is leaving the school, so there must be a method to delete the student details. මෙතනින් delete කරුවා මුළු system එකම delete වෙලා යනවා. There must be a method මොන හරි වැරදි data දැම්මොත් එහෙම clear කරන්න. There's another command button clear. When you click on clear, the user interface will be clear all the student details. Then again you can re-enter this. අලුත් එක්කෙනෙක්ව add කරගන්න පුළුවන්. ඉන්න එක්කෙනෙක්ගේ data edit කරන්න පුළුවන්. නැති එක්කෙනෙක්ගේ data delete කරලා දාන්න පුළුවන්. So all the functions you can perform through this user interface. This is user interface 1 we have designed. User interface 2. In the user interface 2, the teacher can enter the student number and enter the 3 subject marks. When he enter this one, when he calculate, what will happen? When he press the calculate button, it will move to user interface 3. And you can find out the student number, total marks, average marks. When you click on grade, it will move to the user interface 4. It will display student number, average marks and the grade. You can clear and exit. This is the මේක මොකක්ද? අන්තිම process එක නේද? එහෙනම් මේක elementary process එකක්. මේකෙන් පස්සේ තව දුරටත් බෙදන්න බෑ මේ එක. Right? So what we have done here, we had a requirement. මොනවාද requirement එක? Students ලාගේ details set කරගන්න පුළුවන් තරක් තියෙන්න ඕනේ. Subjects වල details set මේ පොඩි question එකක්. But in this many things are there. You have to think. Students ලාගේ details එක add කරගන්න තරක් තියෙන්න ඕනේ. Subjects වල details ටික add කරගන්න තියෙන්න ඕනේ. Okay? Right? Marks ටික enter කරන්න තරක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? Calculate කරන්න තරක් තියෙන්න ඕනේ. Students ලාගේ details ටික add කරන්න තරක් තියෙන්න ඕනේ. Student ගේ details ටික edit කරන්න තරක් තියෙන්න ඕනේ. So that is a requirement. Requirement of the system. What are the system requirement? මොනවාද system requirements තියෙන්නේ? ටක්කල ගන්න බලන්න system requirements ටික ලියන්න. මොනවාද system requirements තියෙන්නේ? system එකේ requirements මොනවාද? දැන් මේවා ටික හරියට ගොනු කරගන්න, හරියට මේවා ටික arrange organize කරගන්න. දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටික. දැන් ඔයා system analyst. දැන් system analyst විදිහට ඔයා system එකට ආවා. Right? system එක ඇවිල්ලා system එක අඳුරගත්තා. system එක අඳුරගත්තේ මොනවාද? system එකේ කිව්වේ මොකද්ද? A school teacher required a system to input 3 subject marks and display the total and average marks. There must be a method to display the student number, name, average and the grade too. Okay? There must be a method to display. එතකොට display කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට grading system එක දීලා තියෙනවා ඉස්කෝලේ. Right? ඒක system එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. Then they ask you to write pseudocode, flowchart, design database, test cases, user interfaces, error messages මේ ඔක්කොම කියලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ system එක හදන්න ගියාම අපි requirements ටික අඳුර ගන්න ඕනේ. මොනවාද requirements? Enter student details. මේක එක requirement එකක්. තව requirements ටිකක් type කරන්න පුතා ටක් ගාලා මේ system එකේ තියෙන. මේ system එකේ තියෙන requirements ටිකක් type කරන්න ටක් ගාලා. හරියට කරන්න ඕනේ.
ඉක්මනට ටයිප් කරන්න. මේ කට්ටිය නිදිද? කසුන් average mark කියලා කියන්නේ requirement එකක්ද? Average mark එක කියන්නේ requirement එකක්ද? Get the total and the marks. Total of the marks. Okay. Right. Now marks of the subjects. Okay. Right. Requirement entering student details. තාම මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? දැන් කියලා තියෙනවා marks of the subjects. එහෙම නැත්නම් get the total marks. ඊට ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පුතා? Enter subject details. දැන් මේවා කියලා තියෙනවද සිස්ටම් එකේ? බලන්න මේ question එකේ මේවා කියලා තියෙනවද? නමුත් බලන්න මේ method එක. Enter 3 subject marks. ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ? Get the total of the marks. Calculate the total marks. එතකොට මේ බලන්න functional requirements එකක් මෙන්නවා functional requirements එක. Total marks එක. ඊට පස්සේ calculate the average marks. Right? Then find the grade. Find the grade according to the school grading system. තාම නැති තියෙන්නේ. ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ තාම මොනවද තියෙන්නේ? enter student details. ඊට පස්සේ enter ඒ කියන්නේ enter කියලා කියන්නේ මොකද්ද? insert නේද? insert. තාම මොනවද තියෙන්නේ එතකොට? delete, update. Right? Update student details. තේරුණාද මෙතන එක? requirement එක. ඒ වගේම තමයි මේ set එකම තමයි මොකටද දෙන්නේ? මෙතනට දෙන්නේ ওই set එකමයි. කට්ටිය දැන් මං කරාද ලියන්න ඕන ටක් ටක් ගාලා. right. ඊට පස්සේ enter 3 subject marks. එතකොට subject marks තුනක් enter කරන්න තියෙනවා. තව මොනවද වෙන්නේ? subject marks enter කරද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? validate the subject marks. කොහොමද validate කරන්න පුළුවන්? marks must be between 0 to 100. එහෙම නැත්නම් what will happen? එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? error message දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ calculate කරන්න ඕනේ total marks, calculate කරන්න ඕනේ average marks, find the grade and according to the grading system and display grade. මම කියන දේ වල ටික තේරුණාද? මේ ටික ඔක්කොම තේරුණාද? මේකනේ basics ටික. මේකනේ basics ටික. මේකනේ basics ටික. මේවා වෙන්න මේපේ සිස්ටම් එකේ. හරිද? ඔන්න requirements ටික අඳුරගත්තා. සිස්ටම් එකේ requirements ටික අඳුරගත්තා. හරිද? requirements ටික අඳුරගත්තා. දැන් ඒගොල්ලන් කියනවා write a pseudo code. write a pseudo code. right? එතන කොහොමද pseudo codes ලියන්නේ? මෙන්න මම interfaces ටික ගත්තා. මම මේක පළවෙනි එක කියලා මේක කරන්න. file save as coding. ඕගොල්ලන්ද ලියන්න අහන්න ප්‍රශ්න
requirements and user interface DFD and ER ඔන්න එන්න ඔන්න සිස්ටම් එක දැන් හදන්න යන්නේ නේද සිස්ටම් එක හදද්දි මෙන්න මේ user interface ඒවා ටික එන්න right දැන් මම requirements ටික අඳුරගෙන ඉවරයි diagrams ටික ඇඳලා ඉවරයි දැන් මොනවද තියෙන්නේ marks subjects දැන් තේරුණාද මෙතනට එනවා දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොමලම සහභාගී වෙන්න ඕනේ මේ lesson එකට right ඒවා ටික අඳුරගෙන ඉවරයි then they are asking to write the pseudocode එකක් ලියන්න කියලා තියෙනවා pseudocode කියලා කියන්නේ එක standard එකක් නේද අපි follow කරන එක standard එකක් ඒ standard එකේදී අපි මොකද කරන්නේ first pseudocode එක ලියනවා right මම දෙනවා insert student details ටික enter කරන්න කියන්නේ එතකොට මොකද කරන්නේ මේකට start input student number name address telephone number මොන හරි ඒ details ටික enter කරනවා right then validate student details මෙතන date of birth එක so validate the student details enter කරපු details ටික validate කරලා බලනවා student number එක හරිද name එක නම් ඒවා අපිට හරිද වැරදිද කියලා බලන්න බෑ telephone number එක 10 digits ද date of birth එක හරියට දීලා තියෙනවද හිතන්නකෝ dd mm yy okay format එක හරිද ඔය ටික බලනවා validate කරනවා validate කරලා ඉවරලා validate details then store the details in student table right stop display කරන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ ඕනනම් ඉවර කරුවා ඊපස්සේ ඕන display කරලා දාන්න display student details ඕන දුන්නා right second one insert subject details right එතකොට අපි දෙනවා start අර විදිහටම තමයි input subject code subject name right subject name නේද ඊට පස්සේ duration right ඔය විදිහට දාන්න subject එකේ ඉස්සර ටික ඊට පස්සේ validate right validate ඒකේ primary key එක හරියද student code එක හරියද නේද subject code එක හරියද validate subject details okay details then store it in subject table එකේ store කරනවා then display and stop ඔන්න pseudocode එක ලියුවා ඔන්න pseudocode ලියනවා හරිද ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔන්න මට එනවා third one එක input and calculate total average එතකොට මම මොකද කරන්නේ flow chart එකක් ගහනවා මේ තියෙන්නේ අපේ standards starts symbols ටික අපි පාවිච්චි කරනවා හරිද ඊට පස්සේ අපිට දෙනවා මෙතනින් මොන හරි අපිට කියලා තියෙනවා ගන්න කියලා හරිද අපිට ගන්න කියලා තියෙන මොනවාද total එක average එකයි එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම total එක පටන් ගද්දි 0 total කියලා එකක් ගන්නවා හරිද ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ input කරනවා නේද insert කරනවා input a, b, c subject marks ටික හරිද subject marks ටික දෙනවා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ඒගොල්ලන් කියනවා total එක ගන්න කියලා එහෙනම් total එක ගන්නවා total එකට දීලා තියෙන්නේ tot නේද එහෙනම් අපි ගන්නවා tot equal a plus b plus c
right ඔන්න දෙනවා ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ ABC කියලා දුන්නා දීලා ඉවරලා දැන් අපිට කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන් ඇවරේජ් එක right AVG equal tot divide by 3 ඊට පස්සේ display tot comma AVG ඊට පස්සේ stop right me designing this is designing so what we have done according to our program we have wrote the pseudocodes with the help of the pseudocode they are giving the instructions how you have to what kind of things that you have to input to the student table because this is we have identified in our logical diagram ER එකේ නේද logical diagram කොහොමද logic එක කොහොමද database එක develop වෙන්නේ කොහොමද ඒක අපි ඉගෙන ගත්තා ඒක අර ඉස්සලා diagram එකේ අපි ඇඳා එතකොට ER එක තියෙනවා ER එක logical diagram එකක් DFD එක proposed DFD එක logical diagram එකක් අපි functional requirements එක ඔක්කොම අඳුරගත්තා එහෙනම් මගේ system එක මේවා cover වෙන්න ඕනේ user interface ටික ඇඳා හරිද ඒ user interface ඔක්කොම අඳිද්දි මෙන්න මේක ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන දේවල් තමයි අපි user interface එකේ include කරන්නේ pseudo code එක ලියනවා flow chart එක ලියනවා ඔන්න designing techniques system එක design කරන techniques ඒතකොට ඔයාලට එක සැරෙන්ම හදන්න බෑ මේක ඔයාලට identify කරන්න තියෙන requirements right ඔයාලට ඒකට අදාළ මොකද්ද existing කියලා කියන්නේ දැනට පවතින system එකේ DFD එක ගහ ගන්න වෙනවා right දැන් මෙතනදී තියෙන්නේ අපිට කෙලිම propose system එකක් මොකද්ද propose system එක හරිද එතකොට design කරද්දී කෙලිම propose system එක අපි බලනවා නේද හරි propose system එක මොකද්ද teacher input කරන system එකට student details subject details ඊට පස්සේ student marks automatically මේක calculate වෙලා what will happen it will give the final result to the teacher ට final result එක දෙනවා ඔන්න මේ එකක් මෙතනදී මොකද්ද පුළුවන් අපිට user interfaces දෙකක් ගන්න පුළුවන් මෙතනදී එකක් ගන්නවා අපි user interface එකක් මොකටද input කරන්න subject marks right මෙතනදී තව එකක් ගන්නවා total mark එකයි average mark එකයි display කරන්න ඒක user interface 2 කියලා ගමු ඔන්න අපි ගන්නවා right එතකොට clear right තව එකක් ගන්නවා මොකටද තව flow chart එකක් එනවා මොකටද display grade එක display කරන්න according to the average we are going to display the grade so මොකද්ද වෙන්නේ මෙතන වෙන්නේ start right එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ input student number name and AVG what will happen it will make a decision එක decision එකක් ගන්නවා is AVG greater than 75 yes මෙතනින් ගමු yes එතකොට එහෙමනම් මෙතන display කරන්න කියලා කියනවා grade එක equal A එහෙම නෙමෙයි නම් no එහෙම නෙමෙයි නම් again you have to make a decision is AVG greater than 65 yes ඔන්න display කරනවා මොකද්ද grade එක B no ආපහු display කරනවා නේද ඔය විදිහට යනවා මේ තියෙන ඊළඟ එක right මේ ඔක්කොම connect වෙලා නේද මේ විදිහට connect වෙලා ඔයගොල්ලන් දන්නවා මේක connect වෙන විදිය connect වෙලා so this is another flow chart right with the help of this flow chart you can find out how the user interface 3 එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ මෙතන connect වෙන databases මොනවාද මේවට connect වෙන databases මොනවාද database වල තියෙන tables මොනවාද so everything you can understand with these diagrams මේ diagrams වලින් ඔයාලට හැම දෙයක්ම අඳුර ගන්න පුළුවන් so they are asking okay draw the flow chart then design the database දැන් අපි database එක design කරුවා database එකේ student කියන එකයි subject කියන එකයි තමයි ගත්තේ student follows subject one student can follow many subjects one subject can follow by many students so many to many relationship is there when the marks are entering for each subject we have to input the marks අපිට marks input කරන්න වෙනවා so we have designed the ER diagram entity relationship diagram now you are having the database too then system එක හදන්න ලෑස්ති අපි නමුත් මේ හැම එකක්ම මොකද්ද මේ ඔක්කොම logical designing අපි යන්නේ logical designing කොහොමද system එක වෙන්නේ
දැන් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ෆිසිකල් ඩිසයින් එකට යන්නේ අපි. හරිද? දැන් ඔන්න මේ ටික ඔක්කොම එන්දා. දැන් අපි ටෙස්ට් කේසස් ටික දාන්න යන්නේ. ටෙස්ට් කේසස් කොහොමද දාන්නේ? ටෙස්ට් කේසස් කොහොමද දාන්නේ? හරිද? right? මෙතන දෙන කලින් හරිද? මෙතන දෙන කලින් හරිද? Can you understand up to here? දැන් මේ කතන්දරේ හරි කිව්වට වැඩක් නැහැ. right? මම කියද්දි තේරුම් ගන්න නෙමෙයි තමන් මේක පටන් ගැනීමක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. තමන් මොන හරි පටන් ගැනීමක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඒතර මම ලියද්දි ඒ දේ මොකක්ද කියන එක හරියට අඳුර ගන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඔන්න ඔක්කොමලම yes කියලා දාලා කාටවත් උතර තේරුන්නේ නැතුව කියන්නේ ඔක්කොලටම තේරුණා. හොඳයි. ඔක්කොලටම තේරුණා. ඒතර මම ඒක පැහැදිලි කරන්න දෙයක් නැහැ. Do you need time to copy? Do you need time to copy the answer? Yes. හරි. දැන් මොන හරි දෙයක් තේරුණායි කියලා කියනවා. ආන්සර් එක කොපි කරගන්න ඕනයි කියලා කියනවා. දැන් මොන හරි අයිඩියා එකක් එන්නේ නැතිනේ. ඒ අයිඩියා එක ලියා ගන්න පුතා. ඒ අයිඩියා එක ලියා ගන්න. මොන හරි එකක් ඕන මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න. පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕන නම් අපෝ කියන්න. දැන් මේ අපි කරපු හැම දෙයක්ම analysis and designing නේද පුතා? හොඳට මතක තියාගන්න මොනවාද මේ කිව්වේ කියන එක. අපි මෙන්න මේ කේස් එකේ ඉන්නේ. මේ activity diagram සරව මේ ඔළුවට දාගන්න එපා දැන් මම. හරිද? අපි ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙච්චරයි. මේකෙදි වෙන්නේ මෙච්චරයි. ඔන්න SDLC System Development Life Cycle කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ අපි SSADM එකේ ඉන්නේ. XSADM එකේදී අපි දැනගන්න ඕනේ තමයි feasibility study එකයි, requirement analysis එකයි, requirement specification එකයි, logical system specification එකයි, physical design එකයි. දැන් අපි මෙන්න මේ වල තමයි ඉන්නේ. feasibility study එක කියලා කියන්නේ මේක කරන්න කොච්චර ගාණක් යයිද? හරිද? ඊට පස්සේ requirements analysis. අපි requirements ටික analyze කරුවා. මොනවාද අපිට අවශ්‍ය requirements ටික? මෙන්න මේ වගේ පොඩි requirements ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර ඔතන තියෙනවා functional and non functional requirements කියලා එකක්. functional කියලා කියන්නේ අපි system එකෙන් කෙලින්ම බලාපොරොත්තු වෙන ඒවා. validation අරවා මේවා තිබුණොත් හොඳයි නේද අපිට? nice to have functions නේද? right? ඔතන should එකයි නේද? shall එකයි පාවිච්චි කරලා මේ දේවල් ටික අපි ලියනවා. ඊට පස්සේ non functional password එකක් දැම්මොත් නේද? system එකෙන් ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ මේක. ඊට පස්සේ ටීචර් පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන එක නේද? ඒවා non functional. ඒක තිබුණොත් හොඳයි. nice to have non functional. නේද? පාස්වර්ඩ් එකක් fingerprint එක දීලා මේ system එකට ඇතුළත් වෙන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල්. හරිද? එතකොට ඊට පස්සේ මෙතන කියලා තියෙනවා requirement specification. මොනවාද මේ ටික කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවාද? right? ඊට පස්සේ logical system specification. logical system specification කියලා කියන්නේ දැන් අපි කරගෙන යන එක. ER diagram එක ගැහුවා. නේද? flow charts ටික ඇඳලා සුඩ කෝඩ් ටික ඇඳලා ඒ දේවල්. physical designing කියලා කියන්නේ අර database එක design කරුවානේ. ඒකේ relational schema අරවා මේවා ලියනවා. නේද? system to be developed as specified logically without taking technical constraints into the consideration. එතකොට මෙතනදී primary key එක ගැන, composite key එක ගැන, data validation එක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඒවා ගැන හිතන්නේ. physical designing එක තමයි logical design is transformed into physical design taking the technical constraints. primary key එක දෙන්නේ මොකක්ද? field size එක මොකක්ද? attributes මොනවද තියෙන්නේ? composite primary key එකක් දෙනවද? foreign key එකක් දෙනවද? field එකේ size එක කොච්චරද? මොකක්ද මෙයාට පාවිච්චි කරන length එක? code එක student code එක කීයද අකුරු 4යිද 3යිද? අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම physical designing එකේදී. database එක මේ designing කියලා කියන්නේ තාම කෝඩ් කරලා නැහැ. SQL කියන database language එක පාවිච්චි කරලා නේද? data definition language නේද? data manipulation language පාවිච්චි කරලා මේක හදලා නැහැ. ඒ හදන්නේ coding නේද? coding එකකින් තමයි develop කරන්නේ. system development එක කියන්නේ එතනදී. මේ තියෙන්නේ physically design කරනවා. මේ physical design එක බලලා තමයි system එක හදන්නේ. හරිද? right? එතකොට මේ requirement analysis මොනවාද?
feasibility නේද? මේක තමයි SSDM එකේ දැනගන්න ඕනේ. ඒතකොට අපේ syllabus එකේ දැනගන්න අවශ්‍ය මේක. Feasibility study කියලා කියන්නේ මොකද? The business area in analyze to determine whether the system development is feasible. මේක අපි කරනවද නැද්ද? ඔයාගේ ටීචර්ට මේක එක්ස්ප්ලেইন කරලා දීලා ටීචර්ට කියනවා මෙන්න මෙච්චර කොස්ට් එකක් යනවා ටීචර් මේක හදනවද නැද්ද? ටීචර් කියනවා රයිට් මේකට යන්නේ රුපියල් 10000යි. හරි. මේක හැම ටීචර් කෙනෙක්ට වැදගත්. ඒ හින්දා අපි මේක රුපියල් 10000ක් අපි දෙන්න පුළුවන්. මේක හදලා දෙන්න අපිට. හරිද? ඔන්න feasibility. feasible. එතකොට ඒගොල්ලන් economically, operationally, නේද? technically, right? legally, organizationally, ඒගොල්ලන් approval එක දෙනවා ඔයා හදන්න මේක කියලා. එතකොට ඒ හදන්න කියන දේත් එක්කලා ඔයා යනවා requirement analysis එකට. මොකද්ද requirement analysis එක? The requirements to the system to be developed are identified and the current business environment is modeled in the terms of process carried out in the data store. එතකොට දැනට මේ පවතින සිස්ටම් එකත් එක තමයි. නමුත් මේක නෙමෙයි අපේ requirement. අපිට අලුතෙන්ම දීලා තියෙන්නේ. දැනට සිස්ටම් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක රෙකෝඩ් බුක් එකේ දාන එකක්. ඒවා ටික ඔක්කොම ඇනලයිස් කරලා අපි ෆන්ක්ෂන්ස් ටික අඳුරගත්තා. ඔන්න අපි අඳුරගත්තු ෆන්ක්ෂන්ස් ටික. මේ තියෙන රික්වයර්මන්ට්ස් ටික. මේ තියෙන රික්වයර්මන්ට්ස් ටික. ඉන්සර්ට් කරන්න, ඩිලීට් කරන්න, අප්ඩේට් කරන්න ස්ටුඩන්ට්ස් ලාව. ඉන්සර්ට් කරන්න, ඩිලීට් කරන්න, අප්ඩේට් කරන්න සබ්ජෙක්ට්ස්. ඊට පස්සේ enter the 3 subject marks, validate the subject marks, calculate the total, calculate the average marks, display the grading according to that. ඔන්න අපි ඔය ටික ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ system requirement specification. requirement specification එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? detailed functional and non-functional. එතකොට මේක in detail අපි කියනවා කොහොමද මේ දේ කරන්න යන්නේ? කොහොමද total mark එක හොයන්න යන්නේ? කොහොමද average mark එක හොයන්න යන්නේ? කොහොමද grading එක හොයන්න යන්නේ? ඇයි අපිට මේ details ටික ඔක්කොම තියෙනවා. grading එක කොහොමද හොයන්නේ කියන එක ඒගොල්ලන් දීලා තියෙනවා. principle දීලා තියෙනවා grading එක හොයන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒ දේවල් ටික in detail මේ specification එක. functional and non-functional වෙනම කඩාගෙන මේවා ටික වෙනම explain කරනවා. Are defined and new processes are introduced to define the required processing and data storage. අපි අඳුර ගන්නවා හැම data storage එකක්ම. ඊට පස්සේ logical system specification. System to be developed as specified logically without taking any technical constraints. primary key කියන්නේ නේද? අපි කොහොමද මේ relationships හැදෙන්නේ අරවා මේවා කියන එක කියනවා. හරිද? මේ අපි ඒ දේවල් ටික ER diagram එකකින් flow chart එකකින් හැම එකකින්ම explain කරලා දෙනවා. physical designing එකේදී මොකද කරන්නේ? හරියටම කියනවා attributes මොනවාද පාවිච්චි වෙන්නේ. හරිද? relational schema එක ලියනවා. relational schema එක කියන්නේ මොකද්ද? relational schema එක තියෙනවා නම් data normalize කරලා තියෙනවා නම් හරිද? මොකද කරන්න පුළුවන්? අපිට පුළුවන් database එක කෙලින්ම හදන්න. එහෙනම් physical design කියලා කියන්නේ ඒකයි. physical designing කියලා කියන්නේ අන්න අපි database එක හදන්න යන්නේ. database එක හදන අන්තිම stage එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ design කරලා තියෙන්නේ. එතකොට database developer කියලා කියන්නේ SQL language එක දන්නේ කෙනා. SQL language එක දන්නේ කෙනා මොකද කරන්නේ? ඔයා හදපු physical design එක අරගෙන එයා database එක ලියනවා. හරිද? එයාට බෑ designing part එක. එයා මොකද කරන්නේ? එයා SQL language එක දන්නවා. එයා SQL language එක ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එයා ඒක පාවිච්චි කරලා ඔයා දීපු ඩිසයින් එකට එයා හදාගෙන යනවා. හරියට මේසන් බාස් කෙනෙක් වගේ. හරිද? අපි තමයි ආකිටෙක්චර්. අපි ඩිසයින් කරනවා. අපි ඩිසයින් කරලා ඩේටාබේස් එක මෙන්න මේ වගේ වෙන්න ඕනේ. මේ දෙක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ මේකයි. ප්‍රයිමරි කී එක මේකයි, කොම්පොසිට් කී එක මේකයි, ෆොරින් කී එක මේකයි, රිලේෂන්ෂිප් එක මේකයි. ඒ හැම එකක්ම අපි දීලායි තියෙන්නේ. right? රිලේෂනල් ස්කීමා එක දීලා තියෙන්නේ. ඔන්න ෆයිනලි අපිට අවශ්‍ය දේ දීලායි තියෙන්නේ. ඒක කොහොමද රිලේට් වෙලා තියෙන්නේ? ෆොරින් කීස් මොනවාද? ප්‍රයිමරි කීස් මොනවාද? කොහොමද කෝඩ් එක එන්න ඕනේ? හැම දෙයක්ම දීලායි තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අර ඩෙවලොපර්ට හිතන්න දෙයක් නැහැ. එයා මේ ප්ලෑන් එක ගත්තා. එයා SQL language එක ඉගෙන තියෙනවා. එයා ඒක බලලා ටක් ගාලා මේකට අවශ්‍ය constraints ටිකත් එක්කලා ඩෙවලොප් කරනවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ coding. එහෙම නැත්නම් implementation. හරිද? ඒක අපි බලමු. එතකොට මෙන්න මේ steps ටික තමයි mainly SSIDM එකේ දැනගන්න ඕනේ. මේක තමයි ඔයා කරන්නේ. හරිද? මේක තමයි ඔයා කරන්නේ. මේක වෙනම job එකක්. එතකොට ඕගොල්ලන් මේකට interesting නම් නේද customers ලත් එක්කලා හොඳට ඔයාට deal කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට requirements ටික හොඳට අඳුර ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට මේ diagrams ටික ඔයා familiar නම් ඔයාගේ job එක system analyst. හරිද? system designer, system architecture කියන පැතිවලට ඔයාට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරිද? ඒතර මේ දේවල් ටික හොඳට බලන්න. right. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ දේවල් ටික කතා කරුවා.
feasibility study එකේදී මොනවද වෙන්නේ කියන එක කතා කරුවා. operational feasibilities ඒවා ටික කතා කරුවා. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරුවේ? requirement analysis වලට මේ එක එක steps දීලා තියෙනවා. මේ ඕගොල්ලන් බලන්න ඇති නේද? අපි සමහර දේවල් explain කරුවා. ඊට පස්සේ DFD functional requirement non functional requirements ටික explain කරුවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ questions වලට උත්තර ලිව්වා. right? ඊට පස්සේ අපිට business activity tools කොහොමද එන්නේ කියන එක බලලා DFD අපි ඇඳා. මෙන්න මේ දේවල් කරුවේ නැහැ. මේ action system business activity tools activity modeling කියන එක. හරිද? activity modeling කියන එක මට පැහැදිලි කරන්න තියෙනවා. මම ඒක පැහැදිලි කරන්න මෙන්න මේ diagrams ඔලුවට දාගන්න එපා වැඩිය. මේ object oriented වල තියෙන notations ටිකක් එක්කලා අපි දීලා තියෙන්නේ. මේ activity diagram එක මේ object oriented notations එක්කලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. අපිට තියෙන්නේ SSADM එකේ ඒවා. මේ පැහැදිලි වෙන්නයි දීලා තියෙන්නේ. activity diagram member මෙන්න මේ වෙලා තියෙන දේවල් නේද? මෙතන කෙලින්ම functional requirements ටික තියෙනවා. මම මේක explain කරුවා. search කරන්න, view profile, message නේද? partner alert, my account, change the password, online chat, edit account, update account මේ member ට කරන්න පුළුවන් දේවල්. member කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ වගේ teacher ටත් මේ දේවල් ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. teacher මේක online system එකක් විදිහට හදාගත්තා නම් authentication and verify. teacher username password දීලා මේ system එකට ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි teacher මේ දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. බැරි වෙලාවත් verification එක වැරදුනොත් ආපහු re-enter login වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් අපිට දුන්නේ නැහැ 3 සැරයකට. 3 සැරයක් දුන්නොත් එහෙම මේක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයාට කරන්න පුළුවන් functions. මේ තියෙන්නේ functions එයාට කරන්න පුළුවන්. එයා ගත්ත ගමන් මෙන්න මේ වගේ ඒවා තියෙනවා. search එකට click කරපුවම එයාට view profile එක view කරන්න පුළුවන්. messages යවන්න පුළුවන්. right? partner alert. my account edit කරන්න පුළුවන් account එක update කරන්න පුළුවන්. එයාට පුළුවන් කෙලින්ම verify කරුවායින් පස්සේ එයාගේ password එක change කරන්න. එයාට පුළුවන් online chat කරන්න. හරිද? right? මේ එයාට කරන්න පුළුවන් functions ටික. ඊට පස්සේ log out වුණා system එක ඉවරයි. close වුණා. හරිද? ඒ වගේ මේ තියෙන්නේ functional requirements. මෙයාට කරන්න පුළුවන් දේවල්. හරිද? right. ඊට පස්සේ කොහොමද මේ දේවල් සම්බන්ධ වෙන්නේ? මේ DFD එක first level diagram එකට එද්දි කොහොමද යන්නේ? නේද? first level diagram අපි context diagram එක explain කරුවා. right? ඊට පස්සේ first level diagram එකේ පොඩි හිස්තැන් නේද? blanks ඔක්කොම fill කරුවා. ඒවා ටික මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ data flow modeling, external entities, data flows ඕවා ටික කොහොමද එන්න පුළුවන්? ඒවල තියෙන rules and regulations ටික ඔක්කොම explain කරුවා last week එකේ. ඒ diagrams එන්නේ කොහොමද? diagram එකක් repeat වෙන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ database එකක් එන්නේ කොහොමද? මෙතනට M එන්නේ ඇයි? D එන්නේ ඇයි? TM එන්නේ ඇයි? TD එන්නේ ඇයි? ඒ හැම දෙයක්ම explain කරුවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ context level diagram එක අපි explain කරුවා. ඒවල එක objects එක questions වලට අදාළව අපි එක දේවල් ඇඳා. ඊට පස්සේ මේ level 1 diagram එක මේ diagram එකකම video rental කියන එක තවත් කොටස් වලට කැඩුනා. හරිද? ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. supplier කෙනෙක් කෙනාව repeat වුණා. එහෙනම් මේ හැම supplier එකටම මෙහෙම ඉරක් ගහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉන්න supplier මයි මෙතනත් ඉන්නේ. මෙතන ඉන්න customer මයි මෙතනත් ඉන්නේ. මෙතන ඉන්න customer මයි මෙතන ඉන්නේ. මේ බෝල දාන්න දෙයක් නැහැ. මෙතනින් slash එක දැම්ම නම් ඇති. slash එක දැම්ම නම් ඇති. මේ බෝල කියලා කියන්නේ customer කියන තමයි C දාලා තියෙන්නේ හැමතැනම. S කියලා දාලා තියෙන්නේ supply කියලා දාන්න. ඒව දාන්න ඔයාලට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. supply ගහලා ඉර ගැහුවා නම් ඇති. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මොනවද තියෙන්නේ? available title, order, payment, video purchasing. ඒ දේවල් ටික මේ විදිහටම තියෙනවා. available title, video purchasing, order, payment. මේ හතර තමයි මෙන්න මේ හතර තමයි මේ system එකත් එක්ක deal වෙන. මේක කොච්චර කොටස් වලට කරුණත් මේ හතර වෙනස් වෙන්න බෑ. මේ හතර අනිවාර්යෙන් system boundary එකෙන් පිට තියෙන්න ඕනේ. supply කොහොමද system එකත් එක්ක වෙන්නේ? මේක process එක අනුව වෙනස් වෙනවා. process එක අනුව මේක සම්බන්ධ වෙන තැන් මේ බලන්න customer මේකටත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. create a new customer account. customer ට අලුත් account එකක් හදනවා. customer request කරනවා videos. customer ට video library එකෙන් reminders යවනවා. right? එතකොට මේ තියෙන customer ත් එක්ක සම්බන්ධ වෙදී 1 2 3 4 5 6 7 8යි. මෙතනත් ගිහලා බලන්න 1 2 3 4 5 6 7 8යි. මේ 8යි මේ කොහෙට ගියත් මේ රිපීට් වෙලා තියෙන්නේ. සිස්ටම් එකත් එක්ක කොහොමද ඩීල් වෙන්නේ? සිස්ටම් එක ඇතුළේදී මොකද්ද වෙන්නේ? අර context level diagram එක තවත් smaller units වලට කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා වුණා යම් කිසි process එකක් තව දුරටත් කඩන්න බැරි නම් that is we are calling as the elementary process. elementary process එකක් විදිහට කිව්වා. දැන් ඒව ටික තමයි මේ ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ.
ඊට පස්සේ logical modeling එකේදී කොහොමද relationship යන්නේ cardinality එක many to many ද one to one ද one to many ද කියන cardinality එක අපි දැම්මා right operational කොහොමද මේවා සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක ඉගෙන ගත්තා හරි දැන් ඒවා ටික ඉගෙනගෙන තමයි මෙන්න මේ question එකට ආවේ දැන් මේ question එකේදී මේ අදාළ දේවල් ටික අපි කතා වුණා හරි දැන් මගේ කතාව අහන ගමන් ලියලා ඉවර ඇති finished writing වෙලාව යනවා පුතා දැන් තුස්නිම් භූත වෙලා ඉන්නවා වගේද නෑනේ තේරෙනව නේද මම කියපු දේ ලියා ගන්න හම්බුන්නේ නෑනේ එහෙමද ඔව් නෝට් එක තිබුණා ඔව් දැන් ඒතකොට මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ මේක මෙහෙම දාන්න කියලාද කියන්නේ නාර පේන්ට් එක දාන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ගහගෙන තියාගන්න මේකද ඔව් මේකයි අරගත්ත ඕනද ඉස්සල් එක ලිව්වා right මේවා අකුරු තේරෙනවද අවුලක් නැහැ මොනා හරි කරගන්න ඕනේ හරි එහෙනම් මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න මම දැන් වීඩියෝ එකක් දාන්න එතකොට මේ පැහැදිලි කරපු දේවල් ආපහු ටික බලා ගන්න පුළුවන් නේ සෑට ෆ්ලෝ chart එකක් හරි සර් හරි අනිත් කට්ටිය කොහමද about this කොහොමද අනිත් කට්ටියට අනිත් කට්ටිය රිප්ලයි එකක් දෙමු ගන්න පුතා good right good right දැන් ඊට පස්සේ now we are moving to the next part right දැන් මොකක්ද උනේ ඔන්න තිබුණා but student then follows subject many to any මෙතනට ආවා marks එන්න මේ විදිහට ආවා හරිද මෙහෙම ආපුවම දැන් මේවල තියෙනව නේද මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ stood number මේක primary key එක විදිහට දීලා තියෙනවා නේද name address T number right ඔය විදිහට date of birth ඔය විදිහට දීලා තියෙනවා මෙතන එක ගත්තොත් එහෙම subject code subject name හරි ඔය විදිහට දාලා තියෙනවා right දැන් මොකද්ද වෙන්නේ we have to go for the relational schema එකට යන්න ඕනේ කොහොමද relational scheme එකට යන්නේ many to many relationship එකක් තියෙන්නේ computer එකේ many to many relationship එක හදන්න බෑ අපි ගන්නවා ඉස්සෙල්ලාම student කෙනෙක් කෙනාව student වාර ගන්නවා එයාගේ දෙනවා student number එක primary key එක නේද ඊට පස්සේ name එක මේවා ටික මතක ඇති address එක ඊට පස්සේ telephone number එක
date of birth එක. මෙන්න මේ දේවල් ටික ගන්න. මෙන්න student ගේ details. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතන many to many relationship එකක් තියෙනවා නම් third table එකක් හැදෙනවා කොහොමද? stud underscore subject එකයි මේකයි එකතු කරලා. එතකොට කොහොමද වෙන්නේ? student number කියන primary key එකයි subject code කියන primary key එකයි දෙකම එකට එකතු වෙලා composite primary key එකක් හැදෙනවා. හැදිලා මෙතන තියෙන attribute එක මේ විදිහටම නේද? mask කියලා එනවා. නේද? descriptive attribute නේද? මේකට කියන්නේ descriptive attribute එක. එහෙනම් descriptive attribute එක මෙන්න මේ විදිහට එනවා. හරිද? මේක එන්න හේතුවයි පුතා. හේතුව ටග්ගල කට්ටිය මතක් කරගන්න මේක එන්න හේතුව මෙතන student number 1 ඉන්නවා. හරිද? subject code එක හිතන්නකෝ ICT කියලා. ICT 01 කියන code එක. එතකොට දැන් මෙයා කරනවා ICT 01 accounts 01 හරිද? ඊට පස්සේ icon 01 කියන course ටික කරනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මෙයාට මොකද වෙන්නේ? subject number මේ student number 1 ICT කරනවා. එයාට marks 87. student number 1 accounts කරනවා 01 කියන code එක 97. මෙයා 1 කරනවා econ කරනවා 85. ඔන්න ඔය විදිහට යනවා යාගේ. ඊට පස්සේ student number 2 එනවා. එයා ICT කරනවා 01 එයාට 89. අපෝ 2 කරනවා accounts එයාට 91. අපෝ මෙයා කරනවා econ කරනවා මෙයාට 47. මෙන්න මේ විදිහට. ඒතකොට එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කරන සබ්ජෙක්ට් එක වෙන වෙනම අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේක කොම්පොසයිට් ප්‍රයිමරි කී එකක් විදිහට ගිහිලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔන්න යාව ඩිසයින් කරුවා. ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? අපි යනවා මේ විදිහට සබ්ජෙක්ට් එකට. සබ්ජෙක්ට් එකට ගියන් පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? සබ්ජෙක්ට් කෝඩ් එක. එයා තමයි ප්‍රයිමරි කී එක. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා සබ්ජෙක්ට් නේම් එක. ඔන්න ඔය විදිහට එනවා. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? මෙයා කනෙක්ට් වෙනව නේද මේ ටේබල් එකත් එක්කලා? මෙයා මේ ටේබල් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙනවා. මෙයා මේ ටේබල් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙනවා. right? එතකොට මෙන්න මේක foreign key එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. මෙයා foreign key එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. එතකොට මේ tables ටික ඔක්කොම relational schema නේද? relational database වල තියෙන tables ටිකක්. එතකොට මේ ඔක්කොම ටික එකිනෙකට connect වෙලායි තියෙන්නේ. එතකොට teacher අවශ්‍ය විදිහට මෙතන marks එකයි නේද? මෙතනට එනවා grade එක. නේද? මෙතනට එනවා එතකොට grade එක. grade එකත් එනවා. teacher පුළුවන් මේ marks එකයි grade එකයි දෙකම හොයාගන්න. නේද? total marks එකයි මේ grade එකයි හොයාගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. හරිද? ඒවා ඊට පස්සේ display කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. හරිද? right? එතකොට marks වලටත් වෙනම table එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඇයි මේ marks ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? හරිද? එතකොට මේ marks ටික enter කරුවායින් පස්සේ අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? calculate කරගන්න පුළුවන්. right? calculate කරගන්න පුළුවන්. grade එකත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. grade එක අවශ්‍යත් නැහැ. හරිද? grade එක අවශ්‍යත් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඩිස්ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ අපිට දැන් ක්‍රයිටීරියා එක තියෙනවනේ. මාක්ස් ටික ඉන්පුට් කරුවෙන් පස්සේ මෙයාගේ මේ මාක්ස් තුන ඇඩ් කරලා මෙයාගේ ටෝටල් එකයි, මෙයාගේ ඇවරේජ් එකයි, මෙයාගේ ග්‍රේඩ් එකයි අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන ග්‍රේඩ් එක මේ වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මාක්ස් ටික තියෙනවනම් අපිට ග්‍රේඩ් එක හොයාගන්නත් පුළුවන්. හරියට මේ date of birth එක තිබුණාම age එක හොයාගන්න පුළුවන් වගේ සිස්ටම් එකකට. අන්න ඒ වගේ එකක්. ඔළුවට දාගන්න එක. right. එතකොට relational schema එක දැම්මා. student subject code එක දැම්මා. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට යනවා ER එක. මේක ඇඳ ගන්න ඕනද? correct? Now the database, we have designed the database. නේද? ER එක ඇඳා ER එකෙන් relational schema එක ගත්තා. හරිද? එහෙම නැත්නම් data normalization කියලා මෙන්න මේ tables ටික අපිට හදාගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඔන්න tables ටික හදාගන්න. okay? Okay, can you understand Buddha? අපිට ඉක්මනට යන්න වෙයි. okay, right, good. හරි. එතකොට මේකෙත් ඕන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. එහෙම නැත්නම් මම වීඩියෝ එක දාන්නම් පුතා මේක. අද මට මතක් කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එක බලලා ඒකත් එක්ක සෙට් වෙන්න. හරි. ඒවා ටික හරි. දැන් ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා
test cases ලියන්න කියලා. මම new කියන එක ලියන්න. new කියන එක ලියද්දි do you want to save ER. Okay. ඔන්න ER ගන්න. Then test cases. Then test case කරන්න ඕනේ. එකක් තමයි මම ගත්තම test case 1. case 1 එක කරන්න යන්නේ. test case 1 එක. හරිද? එතකොට මේ test case 1 එක මම කරන්නේ මොකටද? ඉස්සෙල්ලාම මම කරනවා මේක student date of birth එක enter කරද්දි හරිද? එතකොට මම දෙනවා format එකක් dd mm y right? එතකොට මේක දුන්නොත් විතරයි accept කරන්නේ. මේක දුන්නොත් විතරයි accept කරන්නේ. අනිත් ඒවා reject කරනවා. right? error එකක් දෙනවා. මොකද්ද? reject or reject and display wrong format කියලා දෙනවා. ඔන්න දැන් මොකද වෙන්නේ? මගේ සිස්ටම් එකට මම මේ ddmmyy කියන එක දැම්මේ නැත්තම් වෙන ෆෝමැට් එකක් එන්ටර් කරුවොත් එහෙම ඒක රිජෙක්ට් කරනවා සිස්ටම් එකෙන්. රිජෙක්ට් කරලා ඒක මෙන්න මේ error message එක ඩිස්ප්ලේ කරනවා. wrong format. එතකොට අපි දන්නවා ddmmyy එකට සපෝට් කරන්න ඕනේ කියලා. වෙන මොන හරි ෆෝමැට් එකක් දැම්මොත් එහෙම වෙන මොන හරි data එකක් දැම්මොත් එහෙම ඒක රිජෙක්ට් කරනවා. හරිද? right? මෙයා චෙක් කරන්නේ මොකටද? date of birth එකට. right? date of birth කියන field එකට තමයි චෙක් කරන්නේ. test case 1 එක. test case 2. හරිද? මෙයා දානවා මොන හරි value එකක්. ABC. right? මේ date of birth එක තමයි. එතකොට මෙයා ආපහු reject. and display wrong data type එක wrong නේද? ABC කියන එක accept කරන්නේ. හරිද? ආපහු යනවා test case 3. right? අපි දෙනවා 12යි 5යි 2001 reject and display wrong data type. හරිද? ඔන්න විදිහට දෙනවා. එතකොට වෙන මොන හරි එකක් දැම්මොත් ඒවා ටිකත් රිජෙක්ට් කරන දේවල් ටික මම ඔන්න ලිව්වා. හරිද? test cases test case 1 test case 2 test case 3. එතකොට මෙන්න මේකේ date of birth එකට විතරයි මේ. එතකොට සිස්ටම් එකක් හදද්දි කොච්චර දේවල් කල්පනා කරන්න තියෙනවද? හරිද? එතකොට correct format එකට වෙන්න ඕනේ. නේද? ඊට පස්සේ මම ගන්නවා ඊළඟ එක student number කියන එක ගන්න. එතකොට student number එක මම කොහොමද දෙන්න පුළුවන්? test case 1. right? test case 1 එකේදී මම දෙනවා දැන් student number එකට දෙන්න යන්නේ. මම දෙනවා S001 accept මේක accept කරනවා. හරිද? S001 හරිද? ඊට පස්සේ test case 2 C001 reject මොකද ඒක? start with letter S and follow with 2 digits කියලා දෙනවා. දැන් බලන්න එතකොට මම දැම්මා S එක වෙනුවට මම දැම්මේ C001. එතකොට මෙයා කරන වැඩේ මොකද්ද? සිස්ටම් එකේ රිජෙක්ට් කරනවා. ඒ ටෙස්ට් එක. හරිද? එයා එහෙම වෙන ලෙටර් එකක් දැම්මොත් එහෙම මොකක්ද වෙන්නේ? වෙන ලෙටර් එකක් දැම්මොත් එහෙම එයා
රිජෙක්ට් කරලා යා මැසේජ් එකක් දෙනවා. ඒක ස්ටාර්ට් වෙන්න ඕනේ S එකෙන් ඊට පස්සේ ෆලෝ කරන්න ඕනේ 2 digits වලින්. 2 නෙමෙයි 3. 3 digits වලින් ෆලෝ කරන්න ඕනේ. 3 digits. හොඳට බලා ගන්න. Test case 2 එකේදී C001 reject start with letter S and follow with 3 digits. ඔන්න එයා test case එක දුන්නා. Test case 3 ABC reject. Right? Wrong data type. Wrong data type. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ test case 4 12යි 0යි 3යි 20යි 21 reject wrong data type ආපහු එන message එකක් මේ test case එකේදී එකක් හරියද ඔන්න ඔය විදිහට යනවා එතකොට අපි හැම එකක්ම test කරනවා හැම පාර්ට් එකක්ම test කරනවා ටෙස්ට් කර බලනවා අපේ සිස්ටම් එකට data දාපුවා මේවා හරියට validate වෙනවද කියලා. හරියට validate වෙනවද? It must be 4 digits. නේද? Starting from one character S and following with 3 digits. One letter and 3 digits. එහෙමනම් accept. සිස්ටම් එක accept කරනවා. ඒතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. error මුකුත් නැහැ. බැරි වෙලාවත් ඒ student number එකට C01 දැම්මොත් it will reject. So this kind of things we are calling as the test cases. Test cases. මේව දැනගන්න විතරයි ඕනේ right in the syllabus. So they have given when you are doing we have to know the test cases. අපි syllabus එක බලමු ඒක. Right? Test cases ටික දැනගන්න ඕනේ. So with the test cases මේ දෙන්නේ relational schema එක ලියද්දි logical schema entity එක. Relational schema table එක. Logical schema attributes table එකේදී අපි ඒවට කියනවා field names. Instance of an entity record of a table. Instance of an entity එකේ තියෙන instance එකක්. මේක record එකක් table එකේ. Unique attribute එක තමයි අපි primary key කියලා ගන්නෙ ER diagram එකේ. මෙතනදී primary key එක. Normalization කරනවා නම් මේ physical designing එක හරිද? Right? එතකොට මේ logical schema එක කියලා කියන්නේ logical designing එකේ තියෙන එක. එතකොට මේ logical designing එක මොකද වෙන්නේ? relational schema එකට convert වෙනවා physical designing එකේදී. Map logical schema to relational schema. අපි මේක කරලා තියෙනවා. Right? එතකොට normalize කරලා නම් third normal form එකට මේක දාගන්න වෙනවා. Records ටික, table එක, field names ඒවා ටික ගන්න ඕනේ. දැන් එතකොට මෙතන test කරන්නේ මොනවද මේ? අපි test කරගෙන යන්නේ මොනවද? Right? මේ දෙන්නේ test කරගෙන යන්නේ මොකද්ද? Field names. According to the field name we have entered some data. Now we are checking the data. අපි data ටික check කරගෙන යනවා. Student number කියන field name එක. Data check කරගෙන යනවා. Collection of these kind of data fields we are calling as a record. අපි record එකක් විදිහට කියනවා. හරිද? Okay? So these things we are calling as the test cases. Hariද? Test cases. Right. Now with the test cases I am moving to my lesson. හරිද? test cases එකලා මම මගේ lesson එකට ඔන්න එනවා. Right. Now here they have explained program development, database development, testing. Then test cases ටික හදලා තියෙන්නේ. program එක develop කරන්න physical design එක ගහලා තියෙන්නේ. physical design එක දන්නවා නම් with the help of a programming language you can develop the program. If you have the physical relational schema then you can develop the database. You have the test cases. After you combine your program with the database with the help of the test cases you can check and test your final program. Now when you are testing, right, test cases you are using the test cases. මෙන්න මෙතන අපි හදපු test cases ටික ඔක්කොම පාවිච්චි කරන program එකේ පාවිච්චි කරලා check කරලා බලනවා මේක system එකට data දාපුවම මේක accept කරනවද නැත්නම් system එකෙන් reject කරනවද wrong data දාපුවම reject කරනවද wrong data දාපුවම system එකට ගන්නව නම් ඒක හරියන්නේ නැහැනේ වැරදිනේ
අපි වැරදි යූසර් නේම් එකකුයි පාස්වර්ඩ් එකකුයි දාපුවම අපේ ප්‍රොෆයිල් එකට ලොග් වෙනවනම් එහෙම හරියන්නේ නැහෙනේ. ඒක වැලිඩේට් කරන්න එපේ. වැලිඩේට් කරලා එරර් මැසේජ් එකක් දෙන්න එපේ. අපි ඒතකොට අපේ සිස්ටම් එක අපි හදන සිස්ටම් එක මේ ටෙස්ට් කේසස් උත් එක්කලා චෙක් කරලා බලනවා. ඒක තමයි මේ ටෙස්ට් කේසස් ටික දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා ටෙස්ටිං එකේදී white box testing. ටෙස්ටිං මෙතඩ් එකක් තියෙනවා white box testing. ටෙස්ටිං මෙතඩ් එකක් තියෙනවා black box testing. ටෙස්ටිං මෙතඩ් එකක් තියෙනවා unit testing, integrated testing, system testing, acceptance testing. මේක තමයි අපේ සිලබස් එකේදී අපි දැනගන්න ඕන දේවල් ටික. right? ටෙස්ට් කේස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ටෙස්ට් කේස් එකක් කියලා කියන්නේ අපේ සිස්ටම් එකට when we are entering the data we have to check the relevant field accept the given data. The relevant field reject the wrong data. හරිද? මේ හැම එකක්ම ටෙස්ට් කරලා තමයි ඔයාගේ client එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ customer ට ඔයා develop කරපු system එක ගිහිල්ලා දෙන්නේ. right? Test cases. A test case is a set of action executed to verify particular feature or function of a software application. Test cases are documented by the quality assurance team while the software developing is going on. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ මේ software එක develop කරන්න මේ process එක යද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? software development process එකේදී ඒගොල්ලෝ test cases ටික දෙනවා. test cases ටික මොකද වෙන්නේ? test cases වලින් තමයි අපේ system එකට මොන වගේ දේවල්ද accept කරන්නේ, මොන වගේ දේවල්ද reject කරන්නේ, මේවා reject කරුවොත් මොන වගේ error messages ද එන්නේ කියලා දෙන්නේ. Then they have explained what is white box testing. Software testing techniques. Software testing techniques. So they have given two main methods. White box testing. හරියට මතක තියාගන්න. Black box testing. So what they have given here takes internal implementation of the software. Then මේක කරන්නේ කවුද? Software development team එකේ programmers ලා ටික. මේ programmers ලා මොනවද කරන්නේ? Internal development of the system. Internal implementation කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අර අපි ලියපු flow chart, අපි ලියපු pseudocode ඒවත් එක්කලා Python language එක පාවිච්චි කරලා මොන වගේ process එකක්ද ලිව්වේ, මොන වගේ sequence එකක්ද, මොන වගේ repetition එකක්ද, මොන වගේ selection එකක්ද කරුවේ කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. ඕගොල්ලන් මාත් එක්ක කියවන්න ඕනේ නිදිමතේ, right? White box testing කියවන්න මාත් එක්කලා. Software testing techniques. So mainly there are two techniques to test the software. So white box testing is what? Take the internal implementation of the software to derive the test cases to test the software. Performed in the early stage of the testing process. Usually applied for testing relatively small program units. හොඳට මතක තියාගන්න. මාත් එක්ක කියවන්න මේ දේවල්. Analysis of the program code determines how many test cases are required to exercise all the internal components of the software, statements, branches, and the paths adequately. Black box testing. Software to be tested is treated as black box and its behavior is examined by the studying of input and the output. Knowing the intended functionality of the software, tests are conducted to see whether the software can deliver them. Test cases are derived from the requirement specification of the software to be tested. Test cases are derived from the requirements specification of the software to be tested. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී මොකක්ද වෙන්නේ? ටෙස්ට් කේස් තව එකක් යනවා. මම මාක්ස් වලට දෙන්නම්. මාක්ස් කියන එක. එතකොට මම ගන්න ටෙස්ට් කේස් මෙතනින් ඉවරුනේ 4 වලින්නේ. ටෙස්ට් කේස් 5. එතකොට 57 දැම්මොත් accept. right? -5 දැම්මොත් reject. 101 දැම්මොත් reject. A දැම්මොත් reject. 12 3 2001 දැම්මොත් reject. මේ මොකක්ද උනේ? මාක්ස් කියන එක මේක දැම්මොත් 57 දැම්මොත් accept කරුවා. ඇයි ඒ? අපිට කියලා තියෙනවා 0 to 100. මේක තමයි minimum value එක, මේක තමයි maximum value එක. මේ range එකේ තියෙන ඕනම data එකක් accept කරන්න. 0 දැම්මත් accept කරන්න. 100 දැම්මත් accept කරන්න. අනිත් ඕනම value එකකට මේක reject කරනවා. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? system එක තියෙනවා. මේ තියෙන අපේ system එක user interface එක.
user interface එකේ subject 1 කියන එකට මම දානවා 57 දාපුවම add කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් cal කියපු ගමන් calculation process එක යනවා බැරි වෙලාවත් මම මෙතන -5 දාලා මම ඊළඟ එකට enter කරන්න ගියොත් subject 2 එකට යන්න ගියොත් එහෙම මෙයා දෙන්නේ මෙයා ටක් ගාලා කියනවා -5 reject wrong data not in the valid range මෙතන දෙනවා not in valid range මෙයා කෙලිම error message එක දෙනවා එතකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ data input කරනවා input කරලා බලනවා මේක reject වෙනවද කියලා output එක මොකද්ද කියලා බලනවා input කරනවා -5 check කරලා බලනවා error message එක දෙනවද කියලා input කරනවා 57 බලනවා accept කරනවද කියලා input කරනවා 101 error message එක දෙනවද කියලා බලනවා input කරනවා a බලනවා data type error කියලා එනවද කියලා input කරනවා date එකක් check කරලා බලනවා wrong data type කියලා එනවද කියලා right එතකොට input එකයි output එකයි check කරලා බලන්නේ කවුද black box testing එකේදී හොඳට මතක තියාගන්න හැමදාම විභාගයට අහන දෙයක් ළමයි වරද්ද ගන්න දෙයක් එතකොට black box testing කියලා කියන්නේ මොකක්ද පුතා black box testing එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ it will check මොනවාද the input and the output when you input the data whether it's giving the correct output input කරපුවම correct output එක දෙනවද කියලා හරිද so they have mentioned here මෙතන test cases තියෙනවා with the help of the test cases you are examining the inputted data you are inputting something according to the input data whether it's giving the correct output hari output එක දෙනවද කියන එක බලනවා knowing the intended functionalities of the software tests are conducted to see whether the software can be delivered them එතකොට අපි හැම functional requirement එකක්ම අඳුරගෙන තියෙන්නේ ඒ හැම functional requirement එකක්ම cover වෙනවද කියලා බලන්නේ black box testing එකේදී data input කරනවා according to that the correct output is delivered හරියට output එක දෙනවද ඒක test කරලා බලන්නේ black box testing එකේදී එතකොට එයා දැනගන්න ඕනේ internal operation එක check කරන්නේ මෙන්න මෙයා white box testing එයා තමයි implementation code එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ internal operation කියන්නේ system එක ඇතුලේ තියෙන codes කොහොමද මේ codes ටික වැඩ කරන්නේ කොහොමද database එක connect වෙලා තියෙන්නේ ඒ codes වලට සම්බන්ධ දේවල් තමයි path එක statements branches නේද මේ හැම දෙයක්ම small units වෙනම අරගෙන coding එක internal operation එක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක check කරන්නේ white box testing වලදී මම දැන් කියපු එක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. එතකොට මම මෙතන කෙලිම check කරලා තියෙනවා. මොනවද check කරලා තියෙන්නේ? black box testing and white box testing compare කරලා තියෙන්නේ. Internal working of an application are not required. Internal operation එක දැනගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. Knowledge of the internal working is must. එහෙනම් white box testing එක කරන එක්කෙනා coding එක හොඳට දැනගන්න ඕනේ. database එකේ path එක හොඳට දැනගන්න ඕනේ. units ටික කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා හොඳට දැනගන්න ඕනේ. එයා internal operation එක දැනගන්න ඕනේ. මෙයා දැනගන්න ඕනේ. මෙයා input කරපුවම හරියට error message එක දෙනවද කියන විතරයි මෙයා බලන්නේ. Also known as closed box and data driven testing. End user, tester and the developer. මේක check කරන්නේ කවුද? end user. ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයාගේ customer ට කියනවා මෙහෙ එන්න. ඔයා දැන් system requirement එක කිව්වනේ teacher. ඒක මම හදලා තියෙන්නේ. data දාලා බලන්න ඔයාට අදාළ දේ වෙනවද කියලා. එතකොට teacher ඇවිල්ලා S001 කියලා ගහලා බලනවා. check හරි වැඩ වෙනවා. 57යි 65යි 95යි ගාලා බලනවා calculate වෙනවද? හරියට වැඩ කරනවා. grading එක දෙනවා. average එක calculate වෙනවා. average එක 76ක් වුණොත් එහෙම grade A කියලා display වෙනවද? ඔව් වෙනවා. teacher කියනවා right මට අවශ්‍ය requirement එක වෙලා පුතා. ඔයා දාපු data වලට මම දාන data වලට මට අදාළ requirement එක කව වෙලා. මෙන්න මම මේවා ටික දැම්මා. ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා teacher -5 ගහලා බලන්නකො වෙනවද කියලා. -5 ගහපුවම error message එක. නියමයිනේ පුතා. ඒ කියන්නේ මම wrong data එකක් දැම්මොත් system එකෙන් මට කියනවා මේක වැරදි කියලා. very good. ඊට පස්සේ කියනවා teacher 1005 ගහලා බලන්නකො. 1005 ගහලා බලනවා. වැරදිලා A කියන එක ගහලා බලන්නකො. අන්න error messages ටික දෙනවා. නියමයිනේ පුතා මේක. එහෙම කියලා කියනවා. එතකොට ඒක ටෙස්ට් කරන්නේ කවුද? end user, tester, developer. මෙන්න මේ කටිය check කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ white box testing කියලා කියන්නේ දැන් මොකද වෙන්නේ? teacher මේවා කරලා average එක දීපුවම 75යි කියලා grade එක B කියලා දෙනවා. teacher කියනවා පුතා මේ බලන්නකො මෙතන වැරදිනේ. මේ grade B කියලානේ දෙන්නේ. එතකොට ඒක teacher හදන්න පුළුවන්ද? teacher දන්නේ මේක වැරදි කියලා විතරයි. එතකොට ටක් ගාලා software development team එකේ programming language එක දාන්න එක දන්නවා. මේ if condition එකේදී මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා. එහෙනම් internal operation එක.
කරන්නේ software development team එක. software development team එක. testers and the development teams. එතකොට white box testing එක කරන්නේ මේ development team එක. එයාට අග්ගලා මොකද කරන්නේ? මේ structure එකේ මොන හරි වැරද්දක් තියෙනවා. මෙතන හරිනම් A එන්න ඕනේ A එනකට B එන්නේ. එහෙනම් මේ structure එක වෙනස්. එහෙනම් මේ white box testing එකේදී internal operation එකේ code එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ code එක දන්නේ කෙනා තමයි වෙනස් කරන්නේ. නොදන්න end user මේක වෙනස් කරන්න බෑ. එහෙනම් මේක කරන්නේ developersලා. හරිද? This can only be done by Taylor and the error methods. Error methods ටික access කරගන්න. Data domains and the internal boundaries can be better tested. එතකොට මේකේ data domain එක මොනවාද දාන්න පුළුවන් data internal operation එක. ඒ හැම දෙයක්ම ටෙස්ට් කරලා බලන්නේ white box testing එකේ. එතකොට මේක හරියටම ඔලුවට දාගන්න පුතා. software testing techniques. software technique නේද? software testing techniques තමයි මේ white box and black box testing කියලා කියන්නේ. එතකොට software testing techniques දෙකක් තියෙනවා. software testing techniques දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි white box testing, අනිත් එක තමයි black box testing. ඊට පස්සේ ඔයා move වෙනවා software testing types. එතකොට software testing types ගත්තොත් එහෙම software testing types තියෙනවා හතරක්. unit testing, integrated testing, system testing, acceptance testing. එතකොට මගේ software එක මම දැන් develop කරලා ඉවරයි. database එක මම develop කරලා ඉවරයි. database එකයි software එකයි එකිනෙකට connect කරලා ඉවරයි. දැන් මගේ system එක හොඳට run වෙනවා. එතකොට මේකෙදි part by part මට test කරන්න වෙනවා. part by part මම test කරන්නේ මොනවද? අර මම pseudo code ටික ලිව්වා. මොකක්ද? students ලාගේ details ටික දාන්න. එහෙනම් unit testing කියලා කියන්නේ part by part මම ගන්නවා. part by මේ සම්පූර්ණ software එක එකට නෙමෙයි. student management, student marks and grading කියන system එක එකට නෙමෙයි. ඒකේ තියෙන parts by parts ගන්නවා. එතකොට unit testing කියලා කියන්නේ මේ part එකක්. ඒ part එක කරන ඒ part එක check කරලා බලනවා. ඒක තමයි ලේසිම ක්‍රමය. හරිද? marks ටික දාලා calculate වෙලා total එක average එක එනවද කියලා බලනවා. ඊළඟට ගන්නවා grading system එක. average එක දාපුවම student ගේ number එකයි student ගේ name එකයි grade එකයි එනවද කියලා බලනවා. තව එකක් දාලා බලනවා students ලාගේ details ටික දාලා බලනවා ඒක database එකේ update වෙනවද කියලා. students subject වල details ටික දාලා බලනවා database එකේ update වෙනවද කියලා. අවශ්‍ය වෙලාවට subject එක search කරගන්න පුළුවන්ද? subject details ටික search කරගන්න පුළුවන්ද? student ගේ details ටික search කරගන්න පුළුවන්ද? part by part test කර බලනවා. ඒ part by part test කරන එකට අපි කියනවා unit testing කියලා. දැන් ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? integration testing. integration testing කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතා? subject table එකයි student table එකයි marks table එකයි තුනම එකට merge කරලා integration තුනම එකට merge කරලා බලනවා student number එකයි name එකයි average එකයි grade එකයි total එකයි display කරනවාද කියලා. integration connect කරනවා. අර unit තිබිච්ච ඒවා ටික units තිබිච්ච ඒවා ටික you are connecting. integrate කරනවා. සම්බන්ධ කරලා බලනවා test data දාලා test cases දාලා හරියට output එක එනවද? teacher ට අවශ්‍ය student number එක, student name එක, total mark එක, average mark එක, grade එක display වෙනවද කියලා බලනවා. integration testing. ඊට පස්සේ මේක කරලා ඉවරයින් පස්සේ system testing. system testing කියලා කියන්නේ හැම දෙයක්ම student database එකේ update වෙනවද? subject database එකේ update වෙනවද? subject marks ටික update වෙනවද? හරියට teacher අවශ්‍ය output එක දෙනවද? student records ටික හරියට store වෙලා තියෙනවද? student records ටික search කරගන්න පුළුවන්ද? ඒ මුළු system එකම check කරනවා. මුළු සිස්ටම් එකම චෙක් කරනවා. හරිද? එතකොට යුනිට් ටෙස්ට් කරුවා ඉන්ටිග්‍රේෂන් කියලා කියන්නේ part by part කනෙක්ට් කරලා එකිනෙක කනෙක්ට් කරලා ටෙස්ට් කරලා බැලුවා. ඊට පස්සේ මුළු සිස්ටම් එකම ටෙස්ට් data දාලා සිස්ටම් එකම හොඳට වැඩ කරනවාද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? acceptance testing. ඒ acceptance testing කියලා කියන්නේ මොකක්ද? දැන් මේ සිස්ටම් එක ටෙස්ට් කරලා ඉවරනයින් පස්සේ සිස්ටම් එක ටෙස්ට් කරද්දි කවුද ඉන්නේ? ඩෙවලොපර්ස්ලා ටික ඉන්නවා, ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් ඉන්නවා, සිස්ටම් ඇනලිස්ට් ඉන්නවා. ඒ කට්ටියම එකට ඉඳගෙන තමයි චෙක් කරලා බැලුවේ. ෆන්ක්ෂනල් රික්වයර්මන්ට්ස් ටික අඳුරගත්තේ සිස්ටම් ඇනලිස්ට් නේ. ඩෙවලොප්මන්ට් එක කරුවේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ඩෙවලොපර්නේ. ඩේටාබේස් ඩෙවලොප්මන්ට් එක කරුවේ ඩේටාබේස් ඩෙවලොප්මන්ට් ටීම් එකනේ. ඒ කට්ටිය ඔක්කොමලා එකට ඉඳගෙන සිස්ටම් එක ටෙස්ට් කරලා බලනවා. දැන් මේක හරියට වැඩ. යුනිට්ස් ටික වැඩ, ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක වැඩ, සිස්ටම් එක වැඩ. එහෙනම් මේගොල්ලන්ගේ software එක ඩෙවලොප් කරලා ඉවරයි. දැන් මේක කස්ටමර්ට දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් කස්ටමර්ට දෙන්න නම් මොකද කරන්නේ? කස්ටමර්ව ගෙන්න ගන්නවා. එයාට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරලා පෙන්නනවා මොකද්ද? acceptance testing එකේදී. එයාට කියනවා ඔයාට අවශ්‍ය data ටික දාලා බලන්න. ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට data type කරලා බලන්න. මේක හරියට වැඩ කරනවද කියලා බලන්න.
එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට සුමානයක් විතර මේ සිස්ටම් එකත් එක්කලා ඒගොල්ලන් යූසර්ස්ලාට වැඩ කරන්න දෙනවා. ඒගොල්ලන් data දදා බලනවා මේක හරියට වැඩ කරනවද? ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ details ටික දානවා, subject details ටික දානවා, අර හරියට test cases දානවා, date of birth එක වැරදියට දැම්මොත් එහෙම error message එකක් දෙනවා කියන එක ඒගොල්ලන් අඳුර ගන්නවා. මේ date of birth එක දාපම age එක calculate වෙනවා කියලා අඳුර ගන්නවා, grading එක ලස්සනට හැදිලා එනවා කියලා අඳුර ගන්නවා, 3 subject marks දාපම total එකයි average එකයි හොඳයි කියලා අඳුර ගන්නවා, student කෙනෙක්ගේ details ටික වැරදියට type වෙලා තියෙනවා නම් edit කියන එකට ගිහිල්ලා student ඒගොල්ලන්ගේ විස්තර ටික edit කරන්න පුළුවන් කියලා අඳුර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන් කියනවා yes this is the system that we required, everything is running properly, හැම දෙයක්ම හොඳට වැඩ කරගෙන යනවා. So they are accepting, okay, just give this system and we'll use this one. From tomorrow onwards we are going to use the system කියලා කියනවා. එතකොට ඒගොල්ලන් accept කරනවා. customers ලා කියනවා මේ software එක develop කරපු ඒ කාටද ඒ customer කියනවා right මේක තමයි මට අවශ්‍ය. So I'll accept this system. So that is we are calling as acceptance testing. එතකොට මෙතන වැඩිපුර add වෙන්නේ කවුද? customer. එහෙම නැත්නම් end user. end user මෙතනදී add වෙනවා. මෙතනදී end user add වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී ඉන්නේ software development team එක, database development team එක, system analyst, project manager ඒ කට්ටිය. integration testing කරද්දී මේ system එක test කරන කට්ටිය, program development team එක නේද? database development team එකේ කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. unit testing කරද්දී ඒ testයි ඒ අදාළ program development team එකයි විතරයි ඉන්නේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට යනවා. බලමු මොනවද කියන්නේ කියලා පුතා මාත් එක්ක කියවන්න ඕගොල්ලෝ. එතකොට software testing types කීයද? 4යි. software development testing techniques කීයද? techniques 2යි. මොනවද තියෙන techniques 2? white box testing and black box testing. මොනවද තියෙන types 4? unit testing, integrated testing, system testing and acceptance testing. හොඳට මම කියන දේවල් ටික අහගන්න ඕනේ. දැන් මාත් එක්ක කියවන්න in software development software systems are built with subsystems අන්න මම කිව්වා units subsystems වලට කඩලායි තියෙන්නේ. මේ subsystems තමයි එක එක්කෙනාට බාර දීලා තියෙන්නේ. Subsystems are built with individual program units. subsystem එකත් තවත් කොටස් වලට කඩලා තියෙන්නේ. ඒවා individual program units වලට කඩලායි තියෙන්නේ. such as functions and classes. ඔන්න දැන් කඩලා තියෙන්නේ individual program එකට. ඒවා වෙන වෙනම functions වලට classes වලට කඩලායි තියෙන්නේ. Therefore software testing දැන් මම කියද්දි මේ දේවල් ටික පැහැදිලිව තේරෙන්න ඕනේ. තේරෙන්නේ නැත්නම් ආපහු කියන්න ආපහු explain කරනවා. Start with testing of these individual program units. Unit testing usually carried out by the programmers. White box techniques are used. එතකොට මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? unit testing එක කරනවා. unit testing එක කරන්නේ කවුද? programmers ලා ටික. මේ programmers ලා ටික මේ unit testing එක කරද්දී එයා white box testing techniques අනුගමනය කරනවා. ඒකට හේතුව මොකද? unit testing එකේදී ඒ unit program එක, ඒ unit එක පොඩි program එකක්. මේ පොඩි program එකේ techniques ටික කියන්නේ මේකට input කරපුවාම කොහොමද වෙන්නේ කියන එක check කරලා බලන්න මේ programmers white box testing කියන එක තමයි පාවිච්චි වෙන technique එක. හරිද? එතකොට මේ test කරනවා unit. Continue with the testing of the integration of these units. මොකද කරන්නේ දැන්? integrating the units ටික මේ program units ටික they are integration කියලා කියන්නේ මොකද්ද? connect කරනවා කියන එකට. So they are integrating the units and integration testing usually carried out by the integration testers. Testing team can either be use the white box or black box. දැන් integrate කරපු ගමන්ම දැන් අපි integrate කරුවේ මොකද්ද පුතා අපේ system එකේදී? student table එකයි database subject table එකයි marks table එකයි integrate කරුවා. හරිද? integrate කරලා අපි check කරලා බැලුවා student number එක, name එක, total mark එක, average mark එක, grade එක දෙනවද කියලා. එහෙනම් මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? carried out by the integration testers. මේක integrate කරලා test කරන කට්ටිය තමයි ඒක check කරලා බලන්නේ. එහෙම නැත්නම් system testing team එක. අපි develop කරපු test cases එක්කලා ඒ data ටික දාලා test කරලා බලනවා මේක integrate කරුවෙන් පස්සේ මේ units ටික එකට එකතු කරපුවම units ටික එකට එකතු කරපුවම student කියන එක subject කියන එක subject marks කියන එක එකට එකතු කරුවෙන් පස්සේ මේවා ටික හරියට වැඩ කරනවාද කියලා. එතනදී white box එකයි black box එකයි techniques දෙකම පාවිච්චි වෙනවා. දැන් ඔන්න unit testing ගියා, integration testing ගියා, ඊළඟට යන්නේ කවුද? system testing නේද? system testing. මොකද්ද මෙයා කියන්නේ? And the testing of the system functionality as a whole.
system testing usually carried out by the test team independent of the programmers who develop the system. එතකොට මොකද්ද මේ system testing එක කරගෙන යන්නේ කවුද? system testing එක වෙනම team එකක් test team කියලා ඉන්නවා. independent of the programmers ලා නෙමෙයි. මේ system එක develop කරපු programmers ලා නෙමෙයි, independent testing team එකක්. ඒගොල්ලන්ට දීලා තියෙන test cases එකලා check කරලා බලනවා. black box technique is used. දැන් මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? අර code එක කොහොමද develop කියන්නේ කියලා බලන්නේ නැහැ. final system එකනේ functional requirement. ඒ කියන්නේ system analyst නේද මේ functional requirements ටික ගත්තේ. system analyst මේ functional requirement ගත්තේ. එයයි මේ test කරන system එකේ කට්ටියයි test කරලා බලනවා මොකද්ද black box technique එක පාවිච්චි කරලා. black box technique එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? data input කරනවා. ඒකත් එක්කලා හරි output එක දෙනවද කියලා check කරලා බලනවා. මෙතනදී code එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක බලන්න යන්නේ. හරිද? code එකේ වෙන දෙයි input output එකයි දෙකම බලන්න මේ integration testing වලදී විතරයි. Finally ends with the testing to see whether the system is acceptable by the user. Acceptance testing usually carried out by the test team independent of the programmers and or user who develop the system. Black box techniques are used. එතකොට මෙතනදී කවුද ඉන්නේ? end user ඉන්නවා. end user මේ ඉන්නේ user who develop the system. Okay, right? මෙන්න මෙතනට යනවා. කොහොමනම් බලන්න මේක කොහොමද? හරිද? එතකොට බලන්න මොකද්ද කිව්වේ කියන එක. Acceptance testing එකේදී acceptance testing usually carried out by the test team independent of the programmers and the end user. Okay, develop කාටද මේක develop කරුවේ? ඒ end user තමයි check කරලා බලන්නේ. They are using the black box testing. එතකොට බලන්න black box testing එක කොහෙදද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. black box testing එක integrated testing එකේදී, system testing එකේදී, ඒ වගේම final acceptance testing එකේදී පාවිච්චි කරුවා. හරිද? white box testing එක කොහෙද පාවිච්චි කරුවේ? individual units මේවා කරන්න white boxing එක පාවිච්චි කරුවා. ඒ වගේම integration technique එක පාවිච්චි කරන්න ඒක කරුවා. එතකොට ඒක ටික මතක තියාගන්න. That's all about the testing. එතකොට testing types මොනවාද? Unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing. මේවා ටික හරියට දැනගන්න. එතකොට මේ techniques මොනවාද? Software testing techniques මොනවාද? Two techniques are there, that is white box testing and black box testing. White box testing කියන්නේ internal implementation of the software. Black box testing කියලා කියන්නේ according to the input and the output we are checking the system is working properly. System එක හරියට වැඩ කරනවද කියලා මේකෙන් check කරලා බලන්න. හරි. මේ දේවල් ටික හරි. Then 7.9 deploy the developed content. Deploy කියලා කියන්නේ පුතා after you develop the software program. ඔයා software program එක develop කරුවායින් පස්සේ කොහොමද මේක implement කරන්නේ? මෙතන බලන්න parallel implementation. old system එකයි new system එකයි දෙකම එකට run වෙනවා. old and new systems are used at the same time. මේ system දෙකම එකට run වෙනවා. ඔයා දන්නවා system දෙකම එකට run වුණොත් මොකක්ද වෙන්නේ? workload එක වැඩි. users ලාට workload එක වැඩි. ඒගොල්ලන් සෑහෙන්න වැඩ කරන්න වෙනවා. නමුත් බැරි වෙලාවත් new system එක fail වුණොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ, අපිට old system එකත් එක්කලම continue කරගෙන යන්න පුළුවන් මේකට modifications කරනකම්. direct implementation එහෙම නැත්නම් direct deployment කියලා කියන්නේ old system එක නවත්තලා අපි develop කරපු new system එකට යනවා. එතකොට old system එකේ කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. අලුත් system එක කෙලින්ම පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුතා low risk එක අඩු project වල. ඒගොල්ලන්ට මේ පරණ system එකේ ඇති වැඩක් නැහැ. data මත ගොඩක් depend වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ system එකක් තමයි මේ direct implementation එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලන් risk එකක් ගැන හිතන්නේ. ඒගොල්ලන් old system එක අයින් කරලා කෙලින්ම computerized system එකට මාරු වෙනවා. එතකොට මේ teacher පරණ record book එකකට දාලා හිටපු system එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා අලුත් system එකට යනවා. ඒ system එක හරහා දෙමෝපියන් මේ result sheet එක එහෙම නැත්නම් students වල මේ result sheet එක හම්බෙන්නේ internet එකෙන් එහෙම නැත්නම් SMS එකක් විදියට එහෙම නැත්නම් email එකක් විදියට. Phased implementation. Phase කියලා කියන්නේ part by part. old system එකේ තියෙන old system එකේ part by part install කරනවා. part of a new system are implemented over the time. එතකොට commercial bank කියන system එකට commercial bank එකට අපි system එකක් implement කරනවා. commercial bank එකේ නිගම්බු branch එකට මේක දාලා ඉවරලා බලනවා මේ නිගම්බු branch එකේ මේ operation එක හොඳට යනවද කියලා. operation එක හොඳට යනවා නම්
part by part මේක install කරගෙන යනවා. Pilot implementation. Pilot කියලා කියන්නේ entire system is used in one location. අර දැන් මම කියපු commercial bank එකේ system එකම නයි. දැන් ඉස්සෙල්ලා එකේදී මොකද උනේ part by part. අපි commercial bank එක අරගෙන ඒකේ purchasing department එකට දැම්මා. purchasing department එකට දැම්මයින් පස්සේ ඒක හොඳට run වෙනවා. ඊට පස්සේ sales department එකට දැම්මා. sales department එක හොඳට run වෙනවා නම් එයා තවත් මොන හරි තැනකට දැම්මා. inventory control system එකට. එහෙම නැත්නම් මොන හරි customer care unit එකට දානවා. එතකොට මෙයා develop කරපු system එක part by part තමයි මේ trace එකේදී දාන්නේ. එතකොට ඒක කියලා දෙන part of the new system are implemented over time. එතකොට time period එක අනුව මෙයා හොඳට වැඩ කරනවා නම් ඊළඟ part එක. මෙයා හොඳට වැඩ කරනවා ඊළඟ part එක. ඔන්න ඔය විදිහට part by part යනවා. Pilot implementation කියලා කියන්නේ මොකක්ද? As I have mentioned, now the commercial banks many branches are there here and there. So what we are doing, whatever the developed system, අලුතෙන් හදපු system එක we are entering into new location. ඒක දැම්මයි පස්සේ that is we are calling as the pilot. Entire system is used in one location. check කරලා බලනවා commercial bank නිගම branch එකේ හොඳටම system එක run වෙනවද කියලා. හොඳටම system එක run වෙනවනම් then what we are doing, old system එක අයින් කරලා new system එක හැමතැනටම install කරගෙන යනවා. Okay, functions ටික හරියට අඳුරගන්න. So that part is explained here. Okay, right, for today we will stop from that. If you have any doubts you can ask.